Hi everyone, నేను మీ ఎన్కేఆర్. టుడే వి డిస్కస్ అబౌట్ మీట్ కాన్సెప్ట్. మీట్ కాన్సెప్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చాలా మందికి మీట్ కాన్సెప్ట్ అబ్రివేషన్ తెలుసు, బట్ ఎలా చెక్ చేయాలి లైవ్ ప్రొడక్షన్ లో లైవ్ చాట్ చేసేటప్పుడు అనేది చాలా మందికి తెలియదు. దాని గురించి మీకు బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సింపుల్ వర్డ్స్ లో మీకు అర్థమయ్యేలా. కండిషన్స్ ని కోడ్ చేయడానికి ఈ మీట్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అసలు మీట్ అంటే ఏంటి, మీట్ ని ఎలా చెక్ చేస్తాము అనే దాని గురించి ఇప్పుడు చెప్తాను. మీట్ మీన్స్ M అంటే మానిటరింగ్, ఎవాల్యుయేషన్, అసెస్మెంట్ అండ్ ట్రీట్మెంట్. దిస్ ఈస్ ద అబ్రివేషన్ ఆఫ్ మీట్. అబ్రివేషన్ అనేది ఎవరైనా చెప్పగలరు, అది ఆన్లైన్ లో చూసి కూడా చెప్పగలరు. బట్ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ లైవ్ ప్రొడక్షన్ అనే దాని గురించి చాలా సింపుల్ వర్డ్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీట్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. ఒక్కొక్క కండిషన్ కి ఒక్కొక్క రకమైన మీట్ అనేది ఉంటుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కండిషన్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీట్స్. Meet means nothing but support. We can take as a support. When we are going to live production, some members are telling like check meet whether for this condition centimeters are there or not, wounds are there not. That means centimeters taken as support for aneurysms. ఇలా ఒక్కొక్క కండిషన్ కి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ మీట్ అనేది ఉంటుంది. కానీ మనం కండిషన్స్ కి సపోర్ట్ గా తీసుకోవచ్చు, కానీ సపోర్ట్ నుంచి మనం కండిషన్స్ ని కోడ్ చేయం. మీకు సింపుల్ వర్డ్స్ లో చెప్పాలంటే మనం మెడికేషన్స్ నుంచి కండిషన్స్ ని కోడ్ చేయం. We will never code conditions from medications. Like that only, we can take as a support for conditions, but we cannot code conditions from their support. For example, COPD exacerbation is there. If you want to code, we need to check meet. What is that means? Like ventilation, wheezing, oxygen. Like these words, we can take as a support to code COPD exacerbation. But only COPD, we don't need any meat. Why? Because COPD exacerbation is more severe condition. So that means we need to check whether support is there or not. Simply we will check in physical examination in respiratory column, telling provider any wheezing, oxygen support, he is taking an ventilation support. Like that we can check. Otherwise we will go through HPI. In that also provider say he is currently on 2 liters of oxygen. Like that support is there, then only we can code COPD exacerbation. Otherwise we can't code. Same like that only AKI, acute kidney injury. For this we can check creatinine levels. These creatinine levels taken as a meat. దట్ మీన్స్ మనం ఈ క్రియాటిన్ లెవెల్స్ అనేటివి సపోర్ట్ గా తీసుకుంటాం. ఏకే అనే కండిషన్ ఉంటే క్రియాటిన్ లెవెల్స్ టేకెన్ యాజ్ ఏ సపోర్ట్ లైక్ యాజ్ ఎ మీట్, బట్ ఇట్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్. మీకు ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. సింపుల్ గా మీట్ అంటే ఒక సపోర్ట్ ని చెక్ చేస్తాం. మనం కోడ్ చేయాల్సిన కండిషన్ కి సపోర్ట్ ఉందా లేదా అనేది. బట్ అన్ని కండిషన్లకి చూడము. వీఆర్ నాట్ చెక్ ఫర్ ఆల్ కండిషన్స్, ఓన్లీ ఫర్ సివియర్ కండిషన్స్ లైక్ అక్యూట్ సివియర్ కండిషన్స్. లైక్ దట్ ఓన్లీ. COPD is not an acute condition. It is chronic condition. COPD exacerbation is more severe condition. So here we need to check meat like support. Same like that only cancers also. In cancers, two types of cancers are there. One is solid and one is liquid. Solid cancers and liquid cancers. These are two types. Solid cancers need proper treatment like proper meat. Whether he is currently taking an hormonal therapy or immunotherapy or radiation therapy or any chemotherapy, like that he is currently taking any proper treatment, then only we can code cancers. Remember this point, we never code cancers from past or any cancer surgeries was happened, that time also we cannot code until we will find any evidence currently again he got cancer. At that time only we can code. Present లో మళ్ళీ డయాగ్నైజ్డ్ అయినట్లు మళ్ళీ క్యాన్సర్ వచ్చినట్లు అతనికి ఎవిడెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే యాక్టివ్ హెడర్స్లలో ఆ టైంలో మాత్రమే మనం క్యాన్సర్స్ ని కోడ్ చేస్తాం. పాస్ట్ నుంచి మనం ఎప్పుడు కోడ్ చేయం. సాలిడ్ క్యాన్సర్స్ కి మీట్ చెక్ చేయాలి అంటే థెరపీస్, ఎనీ థెరపీ, హార్మోనల్, ఇమ్యూనో, రేడియేషన్, కీమోథెరపీ, ఎనీ థెరపీస్ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటే మనం సాలిడ్ క్యాన్సర్స్ ని కోడ్ చేస్తాం. బట్ లిక్విడ్ క్యాన్సర్స్ ఆల్సో వి నీడ్ టు చెక్ మీట్. బట్ లిక్విడ్ క్యాన్సర్స్ సింగిల్ వర్డ్ మీట్ ఈజ్ ఇనఫ్. Like active surveillance, he is on active surveillance for this type of cancer, he is newly diagnosed for this type of cancer. Lymphomas, these are all for liquid cancers, just single type of meat. ఇలా మీరు లిక్విడ్ క్యాన్సర్స్ కి వన్ వర్డ్ మీట్ ఉంటే మీరు డైరెక్ట్ గా కోడ్ చేయొచ్చు, అది కూడా ప్రెసెంట్ లో ఉంటే. పాస్ట్ నుంచి మనం కోడ్ చేయం. సేమ్ లైక్ దిస్ ఫర్ అనరిజమ్స్ ఆల్సో, బట్ మీట్ విల్ చేంజ్. అనరిజమ్స్ సెంటీమీటర్స్ వీ కెన్ టేక్ యాజ్ ఎ మీట్. మనం అనరిజమ్స్ ని కోడ్ చేయాలి అంటే సెంటీమీటర్స్ ని మీట్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ అనేది అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాడు ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ లో కానీ లేదంటే ప్లాన్ లో కానీ, ఇన్ని సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ అని చెప్పి చెప్తాడు అన్యూరిజమ్స్ గురించి. అప్పుడు మాత్రమే మనం కోడ్ చేస్తాం. సెంటీమీటర్స్ అనేది అన్యూరిజం కి మీట్. బట్ అల్సర్స్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మీట్ ఈస్ దేర్.
like wound cleaning, debridement, he's cleaning the wound, like that. Meat we need to check for coding ulcers. మనం అల్సర్స్ ఎప్పుడు కోడ్ చేయాలన్నా కూడా కంపల్సరీ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్లలో లేదంటే ప్లాన్ లో ఆ అల్సర్ సంబంధించిన వూండ్ కానీ లేదంటే అతను క్లీనింగ్ చేసినట్లు కానీ ప్రజెంట్ లో ఉండాలి. అది కూడా ఇలా ఏదైనా కానీ మీట్ అనేది చెక్ చేస్తాం. అల్సర్స్ కూడా మనం ఎప్పుడు పాస్ట్ లో నుంచి కోడ్ చెయ్యం. We never code ulcers from past. This is ulcers meat. And one more important thing, alcohol related meat. So many members don't know how to check alcohol related meat. Which support we need to take, which type of support we can take. So many members don't know about this. Whatever the condition related to alcohol or alcoholism or alcohol dependence, simply we will go to only two headers, that is social history, otherwise assessment. If he gave condition in assessment, no need to check, we can code directly. But the condition was in past, we always go to check social history or provider active voice in HPI. These two headers only very important. In social history, sometimes he will give alcohol use. At that time, we can take as support for alcoholism or alcohol dependence. F1020 or alcohol in remission. ఆల్కహాల్ కండిషన్స్ ఏ ఉన్నా కానీ అది పాస్ట్ లో ఉంటే కనుక మనం సోషల్ హిస్టరీలో చెక్ చేస్తాం. ఒకవేళ అసెస్మెంట్లో ఇస్తే మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ కోడ్ చేస్తాం. సోషల్ హిస్టరీలో అతను ప్రజెంట్ ఆల్కహాల్ తీసుకుంటున్నట్లు ఉంటే కనుక మనం ఆ కండిషన్ ని డైరెక్ట్ కోడ్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీట్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్. మీరు ఎప్పుడైనా కానీ లైవ్ ప్రొడక్షన్ లో మీట్ చెక్ చేసే విధానం ఇలానే ఉంటుంది. మానిటర్, ఇవాల్యుయేషన్, ట్రీట్మెంట్, అసెస్మెంట్, ఇట్లా మీరు అబ్రివేషన్ తెలుసుకోండి. బట్ చెక్ చేసే పద్ధతి అనేది ఇదే. కండిషన్స్ కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీట్స్ అనేవి ఉంటాయి. మీకు ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల వస్తుంది. మాక్సిమం మీరు లైవ్ కోడింగ్ లో చేసేటప్పుడు ఎలాంటి కండిషన్స్ మీరు ఫేస్ చేస్తారు అనేది దాన్ని బట్టి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈ కండిషన్స్ కే మీరు మీట్ చెక్ చేస్తారు. సో దట్స్ ఇట్ అబౌట్ మీట్ కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, like, share and comment it. Thanks for watching.